structure and steel connections. That means the what are the meaning of the steel structure, various IS codes, or regarding the various types of the bolt also. Okay, in my today's lecture, we are going to conduct all this sequence. But first of all, we are going to see what is the objective of today's lecture. Then we are to take the review of the last lecture. Then we will actually deliver the lecture. Then today I am going to give you assignment and the note for the today's lecture. At usual, your active participation during the activities conducted in the lecture will be considered as the attendance. So, objective of today's lecture is the analysis and design of the voltage connection for a given situation. By taking this objective, now I would like to move forward. First of all, just take a review of the last lecture. In last lecture, we have seen the various designing criteria on the basis of the failure of the bolt. Okay, basically there are three types of the failure: shear failure, bearing failure, and tension failure. Okay, in lecture number 5, we see it in details all of things. Uh, in last lecture, we discussed the shear strength of the bolt. Okay, anybody remember what is the meaning of the shear strength, or what is the formula for the calculation of the shear strength? Anyone remember? VNSP is equal to FUB upon under root 3 into Under root bracket NN into ANB plus NS into ASB bracket completed. Yes, right. Okay. Can you tell me what are the meaning of the terms used in that formula? Yes, sir. Okay, Shear just wait. strength. Just wait. First of all, I will write here what is the formula. I think that formula is VNSB is equal to VNSB is equal to FU divided by root 3, right? And in bracket or multiple by NN into ANB, right? Plus NS into ASB. So first of all, what is the meaning of the VNSB? Nominal shear strength. Nominal shear strength of bolt. Nominal shear Nominal shear capacity of bolt. Okay, it means nominal shear strength of the bolt. And what is meaning of the FU or FUB? Ultimate tensile. Ultimate tensile strength of bolt. Okay, don't use the tension word. It means the ultimate strength only. Okay, ultimate strength of bolt. And what is the meaning of the NN? Number of shear planes with threads. Okay, number of shear planes in the threaded area.
And what is the meaning of the A and B? Net shear Net shear area of of bolt. bolt. Net shear area of bolt. Absolutely right. Afterward, NS. What is the meaning of the NS? Number of shear planes without thread. Okay. Number of shear planes in the shank area or the without threaded part. And what is the meaning of the AS? Shank area of bolt. Shear Shank area of of bolt, or in other words, the gross area of the bolt. Right. Okay. This is regarding the nominal shear strength. And suppose if you want to find out the design shear strength, VDSB Nominal is shear equal to strength upon partial Ah. secondary factor of bolt. right, nominal shear strength of gamma MB, right. Okay, no, my design shear strength is equal to nominal shear strength of bolt divided by partial safety factor. That means VDSB, VDSB is equal to VNSB divided by gamma MB. So this is the design shear strength. Then afterward we discuss the bearing strength of the bolt. Okay, anybody remember what is the formula for the bearing strength of bolt? Sir. VNSB is equal to FU in bracket upon in square root 3 into NAAU B plus NSAS. No, that is wrong formula. No, sir. Yes, sir. What? VNCB is equal to VNB is equal to 2.5 2.5 into kb into T Yes. to FU. Okay, that formula is VNPB is equal to 2.5 into काय सांगितलेलं? कबड्डी टिपू. KB कबड्डी टिपिपू. कबड्डी म्हणायचं पहिला. केबीडी into PP into FU. Kabaddi Tipipu. Okay, it is 2.5 times. Then what is meaning of the VPB? What is meaning of the VPB? nominal bearing strength of the plate. VNPB. Okay, it is the nominal Tension. bearing strength of bolt. Plate. Plate. Oh, sorry, plate. 2.5 times. And what is the KB? Plate. KB is depends on the three criteria. Okay, okay, whichever is the smaller. There are the first criteria is E upon 3D0. right. The first criteria is E divided by 3D0. E divided by 3D0. Okay, what is meaning of the E? What is meaning of the Distance. age Distance. distance? And it is equal to 2D. 1.7. okay, it varies between 1.7 to 2. Okay, it is vary between 1.70. just wait. Okay, just wait, let me clear. Okay, age distance is a vary between the range. The different student can assume the different dimension. Okay, that age distance okay is varies between 1.7 to 2D. ओके एज डिस्टन्स हे प्रत्येक विद्यार्थ्याचं वेगळं वेगळं असू शकते 1.7 ते 2 इंटू डीच्या दरम्यान घ्यायचं आहे जनरली पेपरला जास्त आठवत बसायचं नाही हे घेताना टी 2D घ्यायचं आहे ठीक आहे आणि D0 म्हणजे काय Diameter of hole. diameter of hole. Then second criteria is P upon 3D0. E upon 3D0. minus 0.25. yes Minus P 0. divided by 3D0 Minus Minus 0.6. 3D0 minus 0.25. 5. What is meaning of the P?
pitch distance pitch distance, and it distance. is equal to 2.5 d. 2.5. okay, it is 3D. also म्हणजे vary between 2.5 to 3 3. diameter of the bolt. Okay, and the third criteria is FUB upon FU. FUB upon FU. FUB upon FU. FUB upon FU. So what is meaning of the FU? Ultimate stress. Ultimate strength of steel. ठीक आहे, आता ह्याच्यामध्ये दोन FU, दोन अल्टिमेट स्ट्रेंथचा रेशो आहे बघा. ही व्हॅल्यू बघा कशी आहे, FUB डिवायडेड बाय FU असा म्हणजे ही टर्म आहे. ठीक आहे, ह्याच्यामध्ये FU आणि FU दोन्हीचा मिनिंग एकच आहे, अल्टिमेट स्ट्रेंथ. पण दोघांच्या मध्ये फरक आहे. काय फरक आहे? इथं बी लिहिलंय, ज्या अर्थी इथं बी लिहिलंय त्या अर्थी ही अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आहे. बोल्ट आहे, लक्षात घ्या. आणि FU म्हणजे काय? स्टील किंवा प्लेट म्हणा, दुसऱ्या टर्म मध्ये प्लेट म्हणा. FU म्हणजे काय? तर प्लेट. ठीक आहे, आता पेपर मध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना आपण बघू. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं? हो. Now for today's lecture we are considering the last terms regarding the tension failure of the bolted connection. ठीक आहे, टेन्शन फेल्युअरला कन्सिडर करण्यासाठी now I would like to move forward for the IS code. कुठला IS कोड वापरतोय डिझाईन कनेक्शन साठी? 800. IS 800. IS 800. 800. IS 800 2007. So this is the IS 2000 800 2007, and in the section number 10 the connection criteria are given. Okay, in that the point number 10.3.5 tension capacity of the bolt again. Okay, पुस्तकामध्ये सुद्धा हेच लिहिलंय, पण मी प्रेफर करेन की I would like to prefer the use IS code. Okay, maybe some textbooks they're having some lacunas or some mistakes, so that's why you use the IS code. Okay, now टेन्शन कॅपॅसिटी ऑफ द बोल्ट परत त्याच्यासारखंच आहे. म्हणजे जसं आपल्याला हे करायचं होतं, काय VNB काढलेले म्हणजे शेअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काढलेलं, तसंच इथं VTNB काढले. VNSB जसा काढला तसं इथं TNB काढले. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द TNB? नॉमिनल टेन्साईल कॅपॅसिटी ऑफ द बोल्ट. एक साधारणतः टेन्साईल कॅपॅसिटी बोल्टची किती असणार आहे तर ते इथे लिहिलेलं आहे. ठीक आहे, आणि व्हॉट इज द क्रायटेरिया? अगेन FU. आता कालचा फॉर्म्युला परत एकदा आठवा. हे बरोबर आहे का? फोर्स इज इक्वल टू काय आहे? स्ट्रेस इंटू एरिया, राईट? सिमिलर फॉर्म्युला इज रिपीटेड हिअर. FUB इंटू AN. तोच फॉर्म्युला आहे का? स्ट्रेस इंटू एरिया. हो सर. हा, स्ट्रेस इंटू एरिया. फक्त स्ट्रेस घेताना कुठला घेतला यांनी? FUB घेताना काय घेतला असणार आहे? FUB म्हणजे अल्टिमेट टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. आणि AN म्हणजे काय लिहिलंय तर नेट एरिया ऑफ बोल्ट. राईट, दिस इज द ओनली फॉर्म्युला अँड द क्रायटेरिया फॉर द डिझाईन टेन्साईल. The criteria of the IS code says that this value must be less than this formula. That means FYB into shank area of bolt in bracket gamma MB divided by gamma M0. म्हणजे हे काय स्क्रीन दिसत नाही. स्क्रीन आता IS कोड शेअर केलाय. IS कोड दिसतोय? हो. ओके, प्लीज चेक युअर कनेक्टिव्हिटी. हा, तर बघा FUB इंटू AN ऍक्च्युली म्हणजे वाईल कॅल्क्युलेशन वर्क वी आर गोइंग टू ओनली दिस फॉर्म्युला 0.9
into FUB into net area of bolt. Okay, that value must be less than FYB into ASB in bracket gamma MB divided by gamma M0. ओके आपल्याला कॅल्क्युलेशनला फक्त एवढाच फॉर्म्युला वापरायचा. हे ग्रेट म्हणजे लेस दॅन वगैरे काय आता सध्या तरी आपण काय चेक करणार नाही. ठीक आहे, म्हणताना आपल्याला टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काढण्याचा फॉर्म्युला काय होते, नॉमिनल शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू 0.9 इंटू FUB इंटू AN. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आलं का? हो. ठीक आहे, ओके. आता ही झाली नॉमिनल शिअर स्ट्रेंथ. ठीक आहे, मग आता डिझाईन शिअर स्ट्रेंथ काय असणार ऍज युजल? Divided by Divided by gamma sigma MB. गॅमा MB, राईट. डिझाईन टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट म्हणजे हे जे काही वरती उत्तर आले TNB डिवायडेड बाय गॅमा MB पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर मी याला डिवाइड करायचं. लक्षात आलं का? हो. हो सर. Okay, so these are the three criteria while designing the bolted connection. आता काल एक जाता जाता तुम्हाला प्रश्न विचारलेला मी की समजा आता आपण काय केलंय, 3 व्हॅल्यू आल्या. आता आपल्याला बोल्टेड कनेक्शन डिझाईन करायचंय. आपल्याकडे 3 व्हॅल्यू आल्या म्हणजे पहिल्यांदा काय करणार आपण, त्याची शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काढणार. समजा फॉर एक्झाम्पल घेण्यासाठी आपण ते शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आली काहीतरी पकडूया, समजा 110 न्यूटन आली असं पकडूया. ही झाली शिअर स्ट्रेंथ. त्यानंतर बिअरिंग स्ट्रेंथ काढली, ती आली माझी 120 न्यूटन आली. आणि टेन्साईल स्ट्रेंथ काढली, ती आली माझी 115 न्यूटन आली. ठीक आहे, म्हणजे जर तुम्ही फक्त त्या बोल्ट वरती सपोज यू अप्लाय द ओनली शिअर स्ट्रेंथ शिअर फोर्स ऑन दॅट कनेक्शन, देन दॅट कनेक्शन मे बी पॉसिबल क्रॅक ऍट दी 110 न्यूटन. ठीक आहे, लक्षात येतंय? म्हणजे ज्या वेळेला तुम्ही फक्त शिअर फोर्स त्या कनेक्शन वरती अप्लाय करणार आहे, त्यावेळेला दॅट कनेक्शन फेल्स ऍट दी लोड ऑफ 110 न्यूटन. अँड इफ यू अप्लाय द फोर्स बाय टीरिंग, then the plate may be fail at the force 120 Newton. And if you apply the tensile force, then it is possible that the bolt will be fail at the 115 Newton. Now, what is your criteria to the applying the load, or up to what value you will be design the connection? Okay, it may be 110 or it may be 120 or it will be 150. म्हणजे प्रश्न लक्षात आला का तुमच्या? नाही आला? समजा तुम्ही 3 व्हॅल्यू काढल्या, फाइंड आउट केल्या. शिअर स्ट्रेंथ आली तुमची 110 न्यूटन, बेरिंग स्ट्रेंथ आली 120 न्यूटन आणि टेन्साईल स्ट्रेंथ आली तुमची 115 न्यूटन. ठीक आहे, म्हणजे त्या फोर्सेस वरती तुम्ही लोड लावत चाललाय. मग आता तुम्हाला डिझाईन कनेक्शन करायचंय. डिझाईन कनेक्शन करताना मग काय पकडणार तुम्ही, ह्या 3 व्हॅल्यू आल्यात म्हणजे बोल्ट आता लावायचंय. ठीक आहे, त्या कनेक्शन वरती किती लोड आल्यानंतर बोल्ट फेल होईल असं पकडणार तुम्ही? सर्वात कमी असलेला. बरोबर आहे का? 110 न्यूटन. म्हणजे समजा तुम्ही 110 न्यूटन लावला म्हणजे फोर्स लावत गेलाय. सुरुवातीला एक मेंबर तयार केला, काहीच लोड नव्हता, एक माणूस आला. ठीक आहे, लोड वाढला नाही, 2 माणसं आला, म्हणजे एका माणसाचं वजन साधारणतः किती असते, 50 किलो पकडूया आपण. 50 किलो. एक माणूस आला, त्याचं वजन झालं 110 न्यूटन, सॉरी म्हणजे 50 किलो झालं. पण आपण किती येणार आहे, 110 पर्यंत येणार आहे. त्या मेंबरची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी 110 आहे. परत दोघ जण आली, त्या दोघांचे मिळून 50-50 100 किलो वजन झालं. बोल्ट फेल होणार आहे का, कनेक्शन फेल होणार आहे का? नाही, कारण त्याची लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी कमीत कमी 110 आहे. ठीक आहे, पण 3 जण आली म्हणजे ती दोघं आली, परत त्यांचा तिसरा मित्र आला, म्हणजे टोटल वजन झालं 150. म्हणजे हे जे काही मेंबर आहे तो 110 लाच फेल होणार होता, 120 पर्यंत टिकणारच नाही. आलं लक्षात? 115 ला तर टिकणारच नाही. आलं लक्षात? म्हणजे ज्याला तुम्ही डिझाईन करायचंय त्याला सगळ्यात कमी
लोड कुठला येणार आहे, टेन्शनमुळे येणार आहे का शेअरमुळे येणार आहे का बिअरिंगमुळे होणार आहे, ही व्हॅल्यू म्हणजे तुमची डिझाईन व्हॅल्यू झाली. त्याच व्हॅल्यूला बोल्ट व्हॅल्यू असं म्हणतात. ठीक आहे, म्हणजे त्या बोल्ट वरती 110 न्यूटन फोर्स दिल्यानंतर तो मेंबर फेल होणार आहे शेअरमुळे. आणि बेरिंगचा विचार केला तर ते 120 ला फेल होणार आहे, आणि टेन्शनचा विचार केला तर ते 115 ला फेल होणार आहे. म्हणजे त्या मेंबरची बोल्ट व्हॅल्यू झाली ह्या तिघांच्यातली कमीत कमी, म्हणजे 110 न्यूटन एवढ्याला तेवढ्याला आपल्याला डिझाईन करायचं. लक्षात आलं का? हो. 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 आता हे जर लक्षात आलं असेल तर पुढचा आपण न्यूमरिकलचा पार्ट सुरुवात करणार आहे. काय शंका आहे का ह्याच्यामध्ये? नाही. नाही, ठीक आहे. मग प्रॉब्लेम स्टार्ट करूया. हो. ओके, देवाचं नाव घ्या. आपण सगळ्यात पहिला प्रॉब्लेम सोडवायला जाणार आहे डीएसएस मधला. इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट 2 to 3 lectures, I will send a message that during the online lectures you must have your notebook and your calculator. आता त्याची तुम्हाला गरज भासेल. कॅल्क्युलेटर आणि वही तुमच्या जवळ पाहिजे. आहे ना सगळ्यांच्या बाजूने? माझ्या बरोबर हो. सोडवायचं सगळ्यांनी. ठीक आहे. तर पहिला प्रॉब्लेम घेतोय आपण. नाव वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट प्रॉब्लेम. गणपती बाप्पा मोरया. Moria. Moria. Design the lap joint. Okay, what is that formula? Sorry, problem. Design the lap joint for a plate 100 by 10 mm and 18 by 10 mm thickness connected to transmit load of 120 Newton factored load. Assume, using single row of 18 mm diameter bolt of grade 1.6 grade and plate grade is 415. This problem is asked during the winter exam 19 for 6 marks. प्रॉब्लेम लक्षात आला का वाचल्यानंतर? हो. हा, काय केलंय बघा. 2 प्लेट आहेत. 100 बाय 10 mm ची एक प्लेट आहे आणि दुसरी एक प्लेट आहे, म्हणजे काय, दुसरी एक प्लेट आहे 80 बाय 10 mm ची. ते लॅप जॉईंटने डिझाईन केल्यात. ठीक आहे, अशा 2 प्लेट आहेत, लॅप जॉईंटने डिझाईन केलेत आणि ह्या दोघांच्या मध्ये एक बोल्ट लावलेला आहे. लक्षात. प्लेटच्या विड्थची काही आता आपल्याकडे मतलब नसतोय. ठीक आहे, 100 बाय 10 म्हणजे ह्याच्यातली वरची प्लेट आपण 100 बाय 10 ची आहे अशी पकडूया. म्हणजे त्याची विड्थ जी असणार आहे 100 आणि त्याची थिकनेस जी असणार आहे 10. या प्लेटची थिकनेस जी बॉटमला आहे त्याची आपण म्हणजे विड्थ पकडूया 80, म्हणजे दिलेलं आहे प्रॉब्लेम मध्ये, आणि त्याची थिकनेस आहे 10 mm. ठीक आहे, म्हणजे 100 बाय 10 आणि 80 बाय 10 चे अशा 2 प्लेटा लॅप जॉईंटनं डिझाईन केल्यात. आणि ह्याच्यावरती किती फोर्स देणार आहे आपण? 120 किलो न्यूटन. याच्यावरती आपण हा जो फोर्स अप्लाय करणार आहे तो 120 किलो न्यूटन पर्यंत ह्या प्लेट वरती लोड अप्लाय केला जाणार आहे. आलं लक्षात? त्याच्यात आणि हा जो लोड आहे तो फॅक्टर्ड लोड आहे. हा शब्द महत्वाचा आहे, फॅक्टर्ड लोड. बाय युझिंग द सिंगल रोज ऑफ 18 mm डायमीटर. आणि ह्याच्यामध्ये हे जे काही रो वापरलेला आहे, सॉरी बोल्ट जो वापरलेला आहे तो बोल्ट आहे 18 mm डायमीटरचा. आलं लक्षात? 18 mm डायमीटरचा बोल्ट आहे. आणि बोल्टची ग्रेड दिली आहे 4.6 ग्रेड आणि प्लेटची ग्रेड दिल्या 415 ग्रेड. ठीक आहे, लक्षात आलं? प्रॉब्लेम आला का लक्षात? Yes, sir. हा, सोडवा मग आता. Sir. Okay, just now we are going to move forward. First of all, we have to type or we have to write the given criteria or what are the values given in the problem. ठीक आहे, दोघांच्यासाठी बघताना पहिल्यांदा प्लेटची थिकनेस बघायची. दोघांच्यासाठी प्लेटची थिकनेस दिल्या 10 mm, राईट. लॅप जॉईंट आहे
त्याच्यामुळे थिकनेस ऑफ प्लेट म्हणजे पहिला गिवन डाटा आपल्याकडे दिलाय थिकनेस ऑफ प्लेट टीपी थिकनेस ऑफ प्लेट किती दिली आहे दिले 10 mm. थिकनेस ऑफ प्लेट घेताना दोन प्लेट मधली जी मिनिमम आहे ती व्हॅल्यू घ्यायची म्हणजे इथं समजा 100/10 आहे आणि इथं 80/8 असेल तर तुम्हाला थिकनेस ऑफ प्लेट किती घ्यायची आहे 8. का बरं 8 का घ्यायची 10 का घ्यायची नाही मिनिमम तो कॅरेक्टर हा कारण का मिनिमम मिनिमाय तो घ्यायची कारण का 10 mm ची प्लेट पहिला फेल होणार का 8 mm ची प्लेट पहिला फेल होणार 8 mm. 8 mm. आणि आपल्याला MM डिझाईन हे करताना सेफ्टी कन्सिडर करूनच करायचं आहे म्हणताना त्या डिझाईन करताना सेफ्टीसाठी आपण मिनिमम डायमेन्शन घेतोय म्हणताना थिकनेस ऑफ प्लेट झाली इथं 10 mm राईट सेकंड क्रायटेरिया सॉरी सेकंड डाटा इज गिवन द ट्रान्समिटेड लोड फॅक्टर्ड load is also it always denoted as the P to the base U factored load is given 120 kilonewton right Yes, sir. लक्षात हा Yes. फॅक्टर्ड लोड फक्त नुसतं लोड म्हटलं असतं तर ह्याला फॅक्टर्ड करून घ्यायचं असते बरं का म्हणजे इथं जर नुसता लोड शब्द असता 120 किलोन्यूटन लोड तर हे तुम्हाला फॅक्टर्ड करायला लागतं म्हणजे आपली व्हॅल्यू झाली असते ओके मीट युअर सेल्फ 120 किलोन्यूटन ही झालं तुमचा फक्त लोड आणि फॅक्टर लोड करताना काय करायचं आहे या गिवन व्हॅल्यूला 120 इंटू 1.5 फॅक्टर्ड आहे हे प्रत्येकाचं 1.5 वेगळं असू शकतंय कोण 1.5 घेईल ओके समवन टेक इट इज ऍज अ 1.25 आणि हे जे काय उत्तर येणार आहे ते तुमचं पीयू म्हणून कन्सिडर करायचं लक्षात आलं हो. आता इथं फॅक्टर्ड दिलंय म्हटल्यावर काही हो. जास्त विचार करायचा 120 किलोन्यूटन घ्यायचं राईट ओके नाव डायमीटर ऑफ बोल्ट इज ऑल्सो गिवन सो व्हॉट इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट 18 mm. 18 mm 10 And also- mm. okay and so with that value the another value is also given okay which that Diameter of hole. diameter of hole okay indirectly diameter of hole is also given that means the d0 and what is the value of the d0 20 20 mm. 20 mm 20 mm then also the next data is given that is the grade of the bolt so what is the grade of bolt 4.6 आता या ठिकाणी तुम्हाला जरा समजलं पाहिजे आता हे ग्रेड ऑफ बोल्ट कशासाठी दिलेलं असते या ग्रेड ऑफ बोल्ट मध्ये दोन व्हॅल्यू दडलेले म्हणजे पहिली व्हॅल्यू दडलेली आहे FU अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ Ultimate 10 years. अल्टिमेट If you स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ओके कीप कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये जास्त चर्चा करू नका पहिला प्रॉब्लेम समजून घ्या पुढच्या प्रॉब्लेमला तुम्हाला वाव देतो प्रत्येकाला विचारलं जाईल त्याला तुम्ही सांगा ठीक आहे FUB पहिली व्हॅल्यू दिली अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज इक्वल टू FUB आता हे 4.6 जे दिलंय त्याच्यातली पहिली जी संख्या असते म्हणजे पॉइंटच्या आधीची द व्हॅल्यू गिवन बिफोर द डिजिट or fractional point that value indicates the yield strength of bolt ultimate strength of bolt त्या पॉइंटच्या आधी जी काय व्हॅल्यू दिली ती आहे अशी घ्यायची म्हणजे समजा जर इथं 5 दिलं असतं तर मी इथं 5 घेतलं असतं इथं जर समजा 14 दिलं असतं तर मी इथं 14 घेतलो असतो FU ठीक आहे लक्षात येते का ओके आणि ती जी काय व्हॅल्यू येते त्याला 100 ने मल्टिप्लाय करायचं ठीक आहे and that value is taken as the ultimate strength of bolt that means the 400 Newton per mm square युनिट लक्षात ठेवा त्याचं युनिट आहे न्यूटन पर mm square लक्षात न्यूटन पर mm square 400 आणि 0.6 मग काय आहे तर त्याचं yield strength FYB yield strength of bolt FYB is equal to किती येणार FYB ही जी काही वरती व्हॅल्यू आल्या FUB ची व्हॅल्यू आल्या त्याला त्या पॉइंट नंतरच्या संख्येनं मल्टिप्लाय करायचंय म्हणजे इंटू 0.6
इज इक्वल टू, आलं लक्षात. म्हणजे ही जी काही वरती आपलं 400 आलं त्याला फक्त ह्या 0.6 न मल्टिप्लाय करायचं. आलं लक्षात. म्हणजे पॉईंटच्या आधीची संख्या तुम्हाला काय व्हॅल्यू देत्या तर FUB, आणि पॉईंट नंतर ची जी संख्या आहे ती तुम्हाला काय देत्या FYB, अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आणि अल्टिमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. म्हणजे ह्या ग्रेड ऑफ बोल्ट मध्ये दोन व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, FUB अँड FYB. Okay, how to calculate the FUB? FUB is calculated by taking the numbers given before the digit or before the point of the grade. That means the 4 into 100 equal to 400 Newton per mm square, and FYB is the obtained value by the FUB into the numbers after the point. That means 0.6, and that value becomes 240. Please check the answer. Yes, 240 Newton. Yes, sir. 240 Yes, sir. mm square. ठीक आहे, इथपर्यंत लक्षात आले का आता सगळ्यांच्या? हो. हो. Yes, sir. आणि शेवटचा जो हो, sir. ओके ठीक आहे, शेवटचा जो म्हणजे लास्टचा जो गिवन डाटा आहे तो 415 ग्रेड ऑफ प्लेट दिले, प्लेटची ग्रेड दिले. म्हणजे ते काय घ्यायचं आहे तर नुसतं FY. ही जी व्हॅल्यू आहे ती 415 काय आहे तर FY चे. FY इज इक्वल टू 115 न्यूटन पर mm स्क्वेअर. ठीक आहे, लक्षात आलं. हे झालं तुमचं गिवन डाटा. आता आपल्याला ऍक्च्युअल प्रॉब्लेम D0 काय हा. D0 साठी आपला IS कोडनं क्रायटेरिया ठरवून दिलाय. जर व्हॅल्यू 12 ते 14 असेल, बोल्ट व्हॅल्यू 12 ते 14 असेल तर ती व्हॅल्यू किती घ्यायची? +1 1 2 3 चा क्रायटेरिया. इफ यू रिमेंबर द लेक्चर नंबर, कुठल्या लेक्चरला झालं? 5. येस. हॅलो. So this is the slide. If the value of the bolt in between 12 to 14 mm, the diameter of hole D0 किती येणार आहे तर जी काही बोल्टची डायमीटर दिल्या त्याच्यामध्ये +1 करायचं आहे. 1 2 3 क्रायटेरिया. 15 ते 24 असेल डायमीटर ऑफ बोल्ट तर त्याच्यामध्ये फक्त +2 करायचं आहे, आणि 25 पेक्षा जास्त जर असेल तर त्याच्यामध्ये फक्त +3 करायचं आहे. लक्षात आलं का? हो. अजून काय कुणाला शंका ह्याच्यात एवढ्यापर्यंत? नाही. ओके. हे FUB आणि FYB हे ह्या प्रॉब्लेम मध्ये आपण जरा नवीन बघितलं. नाव FUB परत एकदा सांगू का? हा. ठीक आहे. FUB म्हणजे काय असते बघा, ग्रेड ऑफ बोल्ट दिलेली असते प्रॉब्लेम मध्ये, काय पण असेल ते. आता ह्या प्रॉब्लेमला 4.6 दिल्या, काय काय वेळेला 5.2 असं देतील. मग त्याला काय करायचं, FUB ची व्हॅल्यू काढताना पॉईंटच्या आधी काय संख्या दिली आहे बघायची. ती 14 दिली असेल तर इथं आहे असं 14 घ्यायचं. FUB 14 गुणिले 100, काय जी व्हॅल्यू दिली त्याला गुणिले 100 करायचं. म्हणजे 5.2 दिलं असेल तर 5 गुणिले 100. ठीक आहे, लक्षात आलं? आलं लक्षात? हो सर. ओके. आणि काय, आणि कोणाला शंका? सर आणि 240 कसं काय? 240 ना, हा. म्हणजे FYB व्हॅल्यू कसे काढतात तर FUB चं जे काही उत्तर येणार आहे त्याला पॉईंट नंतरच्या संख्येने मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे 4.6 जर ग्रेड असेल तर पॉईंट नंतर काय आहे 6 आहे, म्हणजे 0.6 न मल्टिप्लाय करायचं. जर 5.2 असतं इथं 5.2 असतं तर मग मी कितीने मल्टिप्लाय केलं असतं याला 400ला? 5.2. 5.2 नाही, नुसतं 0.2. आलं लक्षात? 5.2 नाही, फक्त 0.2. आलं लक्षात?
अजून काय शंका कोणाला? सर काही ठिकाणी FU वापरलाय FY ऐवजी. 415 ला का? हा 415. हा, दोन्हीचा अर्थ एकच आहे. हे डिझाईन अल्टिमेट स्ट्रेंथ आणि डिझाईन इल्ड स्ट्रेंथ दोन्हीच म्हणजे मिनिंग एकच आहे. ही FU म्हणजे काय, तर अल्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ही प्लेटची आहे. आलं लक्षात? आलं लक्षात? FUB आता हे कशासाठी व्हॅल्यू लागते सांगा, म्हणजे FU ही व्हॅल्यू कशासाठी लागते? बरं ठीक आहे, पुढे गेल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे हा प्रश्न लक्षात ठेवा, ही FU व्हॅल्यू कशासाठी लागते. हे सिम्बॉल आहेत नाही, सिम्बॉल बरेच आहेत, त्याच्यात कन्फ्युजन करून घेऊ नका, प्रोसिजर समजून घ्या. सिम्बॉल तुमचे जरा मागं पुढे झालं तर चालतील, पण उत्तर प्रत्येकाचं सेम आलं पाहिजे. ओके, ठीक आहे. हा, आता समजा ग्रेड ऑफ बोल्ट आहे का नाही, 0.6 आहे का नाही, आपण FYB काढायचं आहे का नाही आपल्याला, हा, तर आहे का नाही 0.6 आहे का नाही, आता समजा 14 व्हॅल्यू असेल आणि पॉईंट नसेल आणि आपल्याला FYB फाइंड करायचं, तर कसं करायचं? 0 मल्टिप्लाय बाय 0. 0 करायचं काय? पॉईंटच्या पुढे काय तर नाही, पॉईंटच्या पुढे काय आहे? 0. 0. हा. आलं लक्षात? हा. असं कधी नसतंय शक्यतो, पण जर नसेल तर 0 घ्या. हा, ठीक. आणि काय शंका कोणाला? सर पहिल्यापासून सांगा की गिवन आहे. अरे दादा, किती वेळा रिपीट करायचं? बघ, हे काय, हे TP कुठनं घेतलं बघा. TP म्हणजे काय, थिकनेस ऑफ प्लेट. ठीक आहे. डिझाईन ऑफ लॅब जॉईंट फॉर प्लेट ऑफ 100 by 10 mm आणि 80 by 10 mm. दोन प्लेट आहेत, 100 by 10 आणि 80 by 10. त्या दोघांच्या मधली एक प्लेट थिकनेस घेणार आहे. याच्यामध्ये 100 काय इंडिकेट करते सांगा? काय विड्थ ऑफ प्लेट. विड्थ ऑफ प्लेट. आणि 10 काय इंडिकेट करते? थिकनेस ऑफ प्लेट. बरोबर आहे. मग अशा दोन प्लेट आहेत, एका प्लेटची विड्थ आहे 100 आणि दुसऱ्या प्लेटची विड्थ आहे 80. पहिल्या प्लेटची थिकनेस आहे 10 आणि दुसऱ्या पण प्लेटची थिकनेस आहे 10. आता काय काय प्रॉब्लेमला हे व्हॅरी असते. व्हॅरी असेल तर त्या दोघांच्या पैकी जी काय मिनिमम असेल तर ही थिकनेस ऑफ प्लेट म्हणून घ्यायची. लक्षात आलं? आलं. ठीक आहे, ओके. आता ट्रान्समिट म्हणजे हे प्लेट काय करतात, दोघांचं कनेक्शन तयार केले आणि ते दोन प्लेट 120 किलो न्यूटन लोड कॅरी करतात. लक्षात आलं का? हा, 120 न्यूटन म्हणजे फॅक्टर्ड लोड आहे. हा लोड आहे तो फॅक्टर्ड आहे. म्हणताना हा घेताना PU घेतला. काय काय वेळेला नुसता लोड देतात, कॅरी द लोड म्हणजे असं म्हणतात. म्हणजे त्यावेळेला फक्त P व्हॅल्यू घ्यायचे 120 किलो न्यूटन आणि त्याला अल्टिमेट करून घ्यायचं परत. फॅक्टर्ड म्हणजे अल्टिमेट म्हणजे काय, फॅक्टर्ड. फॅक्टर्ड लोड कसं करणार, तर दिलेल्या व्हॅल्यूला म्हणजे 120 ला इंटू 1.5 ने जनरली करतात मल्टिप्लाय. लक्षात, तुम्ही पण 1.5 नच करा, पण प्रत्येकाचं अझम्पशन वेगळं वेगळं असते. 1.25 न पण काही जण करतात, आपण 1.5 न करत जाऊया. लक्षात आलं? हा, मग आता इथं फॅक्टर्ड दिले, म्हणताना ह्याचा काय 1.5 न मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. लक्षात आलं का? डायरेक्टली हाय असं घ्यायचं. हा, आता डी म्हणजे काय दिलंय, तर डायमीटर ऑफ बोल्ट इथं दिलंय 18 mm. लक्षात आलं का? हा, ओके. आता D0 मग क्रायटेरिया सांगितलं तुम्हाला 1, 2, 3 चा. त्या क्रायटेरियानुसार हे 14 ते 24च्या दरम्यान येते. म्हणताना दिलेल्या डायमीटर मध्ये आपण +2 करणार. डायमीटर किती दिलंय? 18. मग D0 किती झाला? 18 + 2 20. लक्षात आलं का? हा, ती ग्रेड ऑफ बोल्ट खालचं काय आले सर? कळालं ना? बरं, ओके, ठीक आहे. अजून कोणाला काही शंका आहे का? नाही सर. नाही. ठीक आहे. हा, जर शंका असेल तर व्हिडिओ परत एकदा बघा, रेकॉर्डिंग टाकतोय मी, आणि काही शंका असेल तर फोन करा. ठीक आहे. शिअर स्ट्रेंथ पुढे जाऊया, नाहीतर एका लेक्चर मध्ये एक प्रॉब्लेम पण होणार नाही. शिअर STRE स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट. पहिल्यांदा आपण शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट काढायचं. ठीक आहे. शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट म्हणजे काय? V आणि SB, बरोबर आहे का? VNSB नॉमिनल शिअर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट तर किती असते? तर
कुणाला आठवतंय का किती असत्या? फॉर्म्युला आहे ना सर? हा आहे की. काय फॉर्म्युला? FU divided by in square root 3 √3 into इंटू काय? NN NN into bracket NN AB plus NS into A. plus ANS ASB. बरोबर आहे. NN इंटू ANB प्लस NS NS इंटू ASB. ASB. आलं लक्षात? तो फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये व्हॅल्यू फक्त पुट करत जायचं आहे. आता इथं आपल्याला लागणार आहे काय? NN हा नेट एरिया काढायचा राहिला आपला इथं या ठिकाणी गिवन मध्ये. नेट एरिया किती असतोय? AN किती असतोय? 5/4 D square. 78% that 70% of ऑफ AN. क्रॉस एज. बरोबर आहे. 78%. AN is equal to 0.78 into किती येणार? 5/4 into D square. 18 square. 18 चा स्क्वेअर किती येते उत्तर? करा कॅल्क्युलेट. 198.48. 198.49 mm square. बरोबर आहे ना? हे झालं नेट एरिया. हा आता बघा, आता व्ही आणि एस बी काढायचं आहे आपल्याला. तर याच्यामध्ये फक्त व्हॅल्यू पुट करत जायचं. FUV ची व्हॅल्यू गिवन मध्ये दिल्या का? दिल्या का नाही? हो. 400 दिल्या. Yes. बरोबर आहे. 400 √3 आहे. आता बघा NN ची व्हॅल्यू घेताना कुठल्या प्रकारचा जॉईंट? टाइप ऑफ जॉईंट्स बघितले आपण. त्यातला कुठला? Lap joint. लॅब जॉईंट. Lap लॅब joint. जॉब. मग आता शिअर फेल्युअर होताना इथे किती ठिकाणी शिअर फेल्युअर होते? एका ठिकाणी. एका ठिकाणी. बरोबर आहे का? फक्त एकाच ठिकाणी येतं. ह्या एवढ्या ठिकाणी म्हणजे हा जो बोल्ट आहे, लक्षात आलं का? हा एवढा पार्ट आहे बोल्टचा. निळा केलाय बघा. लक्षात येते ना? त्यातला फक्त हा एकाच ठिकाणी फेल होतोय. कुठं? तर इकडं आपण ओढला आणि इकडं पण ओढला. त्यातल्या ह्या एकाच ठिकाणी फेल होतोय. म्हणताना नंबर ऑफ शिअर प्लेन किती झाल्या? 1. एकच झाली. हा. आता शांक एरिया कुठलाही प्रॉब्लेम असू दे, शांक एरियाचा जो आहे म्हणजे नंबर ऑफ शेअर प्लेन इन द शांक हे कायम 0 पकडतात. लक्षात घ्या. कुठलाही म्हणजे पहिला प्रॉब्लेम आहे म्हणताना मी पूर्ण फॉर्म्युला घेतलाय, पण पुस्तकात जरी बघितला तर तुम्हाला फॉर्म्युला हा एवढाच दिसेल. FUB डिवायडेड बाय √3 इंटू NN इंटू AN. आलं लक्षात? शांक एरिया आपण पकडत नाही. कारण का? आजकाल काय झाले, असे शांक एरिया असणारे बोल्ट मिळतच नाही. पूर्ण थ्रू आउट असं त्याला थ्रेड असतात आणि असे बोल्ट असतात. जर तुम्ही बघितलं असेल बोल्टेड कनेक्शन, शांक एरिया कुठल्याही बोल्टला नसतोय. आजकाल जे बाजारात जे मार्केटमध्ये मिळतात ते बोल्ट. आलं लक्षात? हो. हा म्हणताना म्हणजे शांक एरिया पकडताना ऑलवेज 0 पकडायचा. आलं लक्षात? नंबर ऑफ शांक एरिया 0 झाले म्हणजे शांक एरिया सुद्धा 0 झाला. आलं लक्षात? म्हणताना NN ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काय झाली? 1 झाली. 1 इंटू काय करणार आता आपण इथं? 1 इंटू नेट एरिया. नेट एरिया किती आलाय आपला? 198.49. आणि शांक एरिया प्लस काय झालं? ही व्हॅल्यू 0 झाली. म्हणजे टोटल व्ही आणि एसबी ची व्हॅल्यू किती आली? केलं का कॅल्क्युलेट? 45,088. 45. 45.
हा 45,839.30 न्यूटन 45 एक जण कोणतं सांगा. शरद सांग. शरद 45,838.33 न्यूटन. 45.30 33 45 इंटू 10⁻³ बरोबर आहे. 839. ठीक आहे, जे काही तुमची व्हॅल्यू येते ते पुट करा. हे झाले नॉमिनल शेअर स्ट्रेंथ. आता याच्यानंतर आपल्याला दुसरी व्हॅल्यू काढायची आहे, ती म्हणजे काय, डिझाईन शेअर स्ट्रेंथ. डिझाईन शेअर स्ट्रेंथ VDSB किती येणार? डिवाइड बाय 1.25 करायला लागेल. हा करा त्या व्हॅल्यूला. म्हणजे हे जे काही व्हॅल्यू आल्या वरची त्याला डिवायडेड बाय FUB डिवायडेड बाय 37.57 into 10⁻³ डिवायडेड बाय 1.25. किती आलं हे? शरद किती आलं? 36.67 67 into 36.67 10⁻³. किलोन्यूटन. 36.67 किलोन्यूटन. हा बरोबर आहे. इंटू 10⁻³ येतंय 10⁻³ हे न्यूटन मध्ये झालं आणि त्याचं कन्व्हर्जन किलोमीटर मध्ये करताना आहे असंच फक्त त्याचं इंटू 10⁻³ निघून जाणार. हा काय झालं? तर FUB divided by 1.25 का VNSB ही गॅमा एमबी ची व्हॅल्यू आहे. एक मिनिट एका वेळी. ही 1.25 काय आहे तर गॅमा एमबी ची व्हॅल्यू आहे. लक्षात. गॅमा एमबी म्हणजे काय, पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर. आपण मागच्या लेक्चर मध्ये बघितलाय. पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर किती असतोय? किती असतोय? 1.25 गॅमा एमबी ची व्हॅल्यू. डायरेक्ट 1.25 लिहिल्यामुळे तुमचं जरा जम्बलिंग व्हायला लागले. हे गॅमा एमबी आलं लक्षात. गॅमा एमबी गॅमा एमबी ची व्हॅल्यू ही 1.25 आलं लक्षात. तिथं FUB च्या तिथं VNSB पाहिजे ना सर? हा बरोबर आहे. इथं VNSB पाहिजे. आणि काय शंका कोणाला? झालं का बरोबर? एवढ्याच काय शंका कोणाला? सर आपण ASB 0 घेतलं का? ASB 0 घेतला. हा कारण का, शांक एरिया कुठल्याही बोल्टला नसतोय. आता जर म्हणजे जे काय मार्केट मध्ये जे काही आपल्याला बोल्ट मिळतात त्याच्यामध्ये पूर्ण थ्रेडेड पार्ट असतो. शांक एरिया कुठल्याही बोल्टला नसतोय. मग त्याला हे कायम 0 पकडायचं आहे. प्रत्येक प्रॉब्लेमला हा 0 पकडायचा आहे. लक्षात घ्या. अजून काय शंका कोणाला? अजून काय शंका? ते 1 का घेतलं? NN1 का घेतलं? कारण या ठिकाणी बघितलं तर तुम्ही हा लॅब जॉईंट आहे. हा लक्षात. म्हणजे हा जर बोल्ट कुठं फेल होतोय जर तुम्हाला बघायचं असेल, हा जो बोल्ट आहे तर इथं वायलेट जांभळ्या रंगाने लाईन काढली बघा. त्या ठिकाणी या ठिकाणी एकाच ठिकाणी बोल्ट फेल होतोय. म्हणजे ही प्लेट जर इकडे ओढला तुम्ही आणि ही प्लेट इकडे ओढला तर हा पूर्ण जो बोल्ट आहे तो हा एकाच ठिकाणी फेल होतोय. जर 2 ठिकाणी फेल होत असता तर ते 1 च्या ऐवजी किती झालं असतं? 2. आलं लक्षात. 2. आणि काय समजलं इथंपर्यंत? हो सर. हो.
ठीक आहे, थांबूया आपण इथं. पुढचा जो काय पार्ट आहे तो उद्याच्या लेक्चरला बघू. पुढचं लेक्चर असेल तुम्हाला स्टॉप करूया आपण.